সো এখানে আপনি ইউ উইল গেট দ্য রেকর্ডেড ক্লাসেস, এই যে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের রেকর্ডটা পাবেন, অ্যান্ড ক্লাস ওয়াইজ সবগুলা রেকর্ডিংস এখানে ওয়ান বাই ওয়ান ইউ উইল গেট দেম। And the handout section, you will get all kind of handouts. আমি যত ধরনের হ্যান্ডআউট দিব, হোমওয়ার্ক দিব, কাজ দিব, এখানে লেসন ওয়াইজ অর্গানাইজ করা থাকবে। লেসন 1, লেসন 2, লেসন 3, recorded class, orientation class, class 1, class 2, class 3. In this way you will get everything here. And book, I have already given you the book Sense of Tense. আপনি এই বইটা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং এই বইটা থেকে আজকে কাজ থাকবে। So this is all about the classwork section। আর যদি নতুন কিছু আসে এখানে অ্যাড হবে, আপনি এখানে সবগুলো পাবেন। A stream, basically stream, if I give you any announcement, any notice and anything, you will get here। আপনি যদি কোনো নোটিস টোটিস আমার থাকে এখানে থাকবে। পিপল ট্যাব, ইউ উইল সি ইয়োর সেলফ হিয়ার। আর কিছুই নাই, গ্রেড এরকম কিছু আমাদের কাজ নাই। সো বেসিক্যালি ক্লাস ওয়ার্কে আপনি সবগুলো জিনিস পাবেন। So thank you very much. Good evening, everyone. So how are you today? Nasiruddin, Rashid Khan, how are you today? I'm fine, sir. Alhamdulillah. Okay, thank you very much. And you? Alhamdulillah. Boniamin Bhai, can you listen to me? Are you there? Yes, sir. I am listening you, sir. I am also fine. What about you, sir? Yes, I'm great. I'm great. And Srijila, how are you today? Yeah. Alhamdulillah, I'm fine, sir. What about you? Yes, I'm great. I'm great. So it's okay. Rashid Khan, are you okay? Rashid Khan, where is Juthi? Juthi, are you there? Manju, Assalamu alaikum, sir. Kanis Fatima, how are you? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ওয়ালাইকুম ভালো আসসালাম। আছেন স্যার? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you very much. And oh, Raznandini, how are you today? Raznandini Roy. Assalamualaikum, sir. I am fine. Thank you. Okay, I'm fine. Thank you very much. Yes, sir. So thank you very much. So Sir, can you hear me, sir? yes, I can. Sir, actually, some problem happened, sir, here. That's why I didn't reply to you, sir. Rashid Khan. Yes, sir. Okay. Okay, it's okay, okay, no problem. So thank you very much. And we have more or less the most of the participants have joined. So let's start begin the journey today. So first, last class we talked about so many things. That is, don't think that you are weak in English. Always give the information to your brain that I'm good at English. I want to learn English. And information is very important. Attitude to language is very important. What I always tell, you have to love the language. Language, ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজকে ভালোবাসতে হবে। হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মতো কেয়ার করতে হবে। বয়ফ্রেন্ড এন্ড গার্লফ্রেন্ডের মতো স্মরণ করতে হবে। এটা আলিঙ্গন করতে হবে। And then it will come to you. So first of all, some of you did my classes in 12-day challenge. So 12-day challenge অনেকে ক্লাস করছেন আপনারা আমার। তো আমি যেটাতে শুরু করি, দ্যাট ইজ দুই হাত দিয়ে শুরু করব, লেফট হ্যান্ড এন্ড রাইট হ্যান্ড অ্যাজ ইট ইজ। ওয়েট, wait a bit. Okay. So as I usually start with this slide, that is two English words are very important in while learning language. So actually while learning English language, দুইটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড নিয়ে আমরা কথা বলি।
সো দুইটা ওয়ার্ডের হিন্টস পাওয়া যায় বাংলাদেশ শব্দটার মধ্যে। এটা খুব একটু ইউজুয়াল কথা, এটা আমরা আগে শুনছি, বাট আর একটু ডিটেল বুঝবো। তো আমরা খুব দ্রুত চর্চায় চলে যাব। সো ইফ ইউ হ্যাভ গট এনি কোয়েশ্চেন, আপনার যদি মাঝখানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, রিমেম্বার ওয়ান থিং, এভরি কোয়েশ্চেন ইজ আ $1,000,000 কোয়েশ্চেন। আপনার মাথায় যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে, সরাসরি হাত উঠাবেন, জিজ্ঞেস করে ফেলবেন, দেরি করবেন না। সো দুইটা ইংরেজি ওয়ার্ড দিয়ে বেসিক্যালি উই আর গোয়িং টু স্টার্ট আওয়ার জার্নি উইথ টু ইংলিশ ওয়ার্ডস, অ্যান্ড এই ইংলিশ দুইটার হিন্ট পাওয়া যায় বাংলাদেশ শব্দটার মধ্যে। বাংলাদেশ দুইটা ওয়ার্ডে নিয়ে গঠিত, বাংলা অ্যান্ড দুইটা পার্ট, বাংলা অ্যান্ড দেশ। বাংলার ফার্স্ট লেটার ইজ বি, এই বি থেকে আসছে হলো বি, অ্যান্ড ডি, ডি থেকে আসছে হচ্ছে ডু, বি অ্যান্ড ডু। সো হোয়াট এভার উই উইল স্পিক ইন ইংলিশ, রিমেম্বার ওয়ান থিং, আমি যত ইংরেজিতে কথা বলবো, around 20% we will 20% sentence we will make using the word be. আমরা যত কথা বলবো, 100টা যদি বাক্য বলি ইংরেজিতে, 20টা বাক্য আমরা বি দিয়ে বলতে হবে, বি কে ব্যবহার করে বলতে হবে। And 70% of the sentences we will have to use the word do. Do কে ব্যবহার করে বলতে হবে in any ways, কোনো না কোনো ফর্মে আমরা do কে ব্যবহার করব 70% কথায়, আর 20% কথায় আমরা be কে ব্যবহার করব। That's why these two words are very important. আর এই জন্য আমরা এই দুইটা শব্দকে প্রথমে আমরা দুই হাতে নিয়ে যে আমাদের যাত্রা শুরু করব। বাম হাতে থাকবে আমাদের বি এবং ডান হাতে থাকবে হচ্ছে ডু। জীবনও ফেলা যাবে না, দুইটা ওয়ার্ড দুই হাতে থাকবে। মনে রাখা খুবই সহজ। বাম লিখতে বাংলায় যদি, ইংরেজিতে যদি বাম লিখি, বি দিয়ে লিখতে হবে, বাম হাতে বি। আর ডান যদি লিখি, ডি দিয়ে লিখতে হবে, ডান হাতে ডু। বাংলা বিডি, বাম হাতে বি আর ডান হাতে ডু। মনে রাখা খুব সহজ। আর সংক্ষেপে বি এবং ডি, বিডি বাংলাদেশ। তার মানে বাংলাদেশ শব্দটাকে উই উইল লার্ন ইংলিশ। No doubt we are learning English because it is needed. এটা প্রয়োজন। কিন্তু সবার আগে নিজের দেশকে, নিজের ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় রেখে, বাংলা ইজ আওয়ার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, মাতৃভাষা, মাদার টাং, সম্পূর্ণ রেসপেক্ট, শ্রদ্ধা, যত কিছু আছে সব মাতৃভাষার উপরে রেখে then we will start learning second language English. ইংলিশকে কখনোই মাতৃভাষার উপরে জায়গা দেওয়া যাবে না। মাতৃভাষা বাংলা, English is our second language. দ্বিতীয় ভাষা শিখবো। So it is second, নামই second. It is not the first language. As it is needed, that's why we are learning this. তাহলে বাংলাদেশকে বেস ধরে আমরা বাংলাকে অন্তরে ধারণ করে ইংরেজি শেখার পথে যাত্রা শুরু করব। So that's why you have started with the word BD, বাংলাদেশ। বি থেকে, বি দিয়ে 20টা কথা বলবো 100-র মধ্যে, আর ডু দিয়ে 100টা কথার মধ্যে 70টা কথা বলবো। আর 10টা কথা কোথায় যাবে আমরা সামনে আলোচনা করব। সো ফার্স্ট অফ অল উই আর গোইং টু স্টার্ট দ্য ওয়ার্ড বি। আমরা শিখবো হলো বি এর ব্যবহার। তো বি এর ব্যবহার শেখার আগে কেন আমরা ডান হাতে বাম হাতে নিলাম? বিকজ অফ 5 সিচুয়েশনস। 5টা আঙ্গুল, আমরা মনে রাখবো 5টা সিচুয়েশনস বা 5টা স্টাইল। তাহলে বাম হাতে 5টা আঙ্গুল এবং ডান হাতে 5টা আঙ্গুল, এই 5টা স্টাইলে আমরা ম্যাক্সিমাম কথা বলবো। দ্যাটস ওয়াই এটাকে হাতে নেওয়া। ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রথমে হাতে নিয়ে আসবো, হাতে ধরবো, ধরার পরে আস্তে 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 আমি ইন্টারনালাইজ করব। সো এই জন্য এটাকে দূরে রাখতে চাই না, এই জন্য হাতে নিয়ে আসতে চাই, যেন হাতে থাকে। সো ফিল ইট ফার্স্ট। সো বিকে আমরা এই 5টা আঙ্গুল খুব গুরুত্বপূর্ণ, 5টা সিচুয়েশনস, 5টা আঙ্গুল খুব গুরুত্বপূর্ণ, 5টা সিচুয়েশনস। তাহলে বিইবি আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি বিইবি। তার আগে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, দ্যাট ইজ এই দুইজনের রিলেশনশিপ, এটা বলা জরুরি। বি এন্ড ডু ইংরেজিতে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড, এবং তাদের একের সাথে অন্যের সম্পর্কটা অদ্ভুত মজার। রিলেশনশিপ, এক্স্যাক্টলি দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ।
and exactly the relationship between left hand and right hand. বাম হাত এবং ডান হাতের মধ্যে যেরকম সম্পর্ক বি এন্ড ডু এর মধ্যে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি দ্য সেম রিলেশনশিপ। হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের মধ্যে যেরকম রিলেশনশিপ বি এবং ডু এর মধ্যে সেম রিলেশনশিপ। ডু যদি হাজবেন্ড হয় তাহলে বি হচ্ছে ওয়াইফ। কেন? বিকজ আমরা দেখেন আমাদের লাইফ, ইন এভরিডেজ লাইফ হোয়াট উই ডু, কিছু কিছু কাজ আছে আমি বাম হাতে করি, কিছু কিছু কাজ আছে ডান হাতে করি, আবার কিছু কিছু কাজ আছে দুই হাত একসাথে না হইলে হবে না, যেমন তালি দেওয়া, দুই হাত লাগবেই। ফ্যামিলিতে দেখেন হাজবেন্ড কিছু কিছু বিষয় একা করে, দেখাশোনা করে। আমার ফ্যামিলিতে ফাইন্যান্সের ইস্যু, ফ্যামিলিতে কিভাবে চলবে, ফাইন্যান্স থেকে আসবে, এটা আমি দেখাশোনা করি একা। আমার ওয়াইফ দেখুন নাক গলায় না। আবার কিচেন রুম ইঞ্জিনিয়ারিং, হ্যাঁ, এখন এই কিচেনের মধ্যে কি দিয়ে কি রান্না হবে না আমার ওয়াইফ দেখাশোনা করে, আমি দেখাশোনা করি না। আবার আমরা বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা করাই হলো দুজনে একসাথে। আমি আমি ইংরেজি পড়াই, ম্যাথ পড়াই, আমার ওয়াইফ সায়েন্স পড়ায়, বাকিগুলো পড়ায়। সো মিলেমিশে কাজ করতে হয়। সো এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং ইংরেজিতেও কিছু কিছু বিষয় বি একা দেখাশোনা করবে, আর কিছু কিছু বিষয় ডু একা দেখাশোনা করবে, আর কোথাও কোথাও তারা মিলেমিশে কাজ করবে। দ্যাট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন বি অ্যান্ড ডু। আমরা প্রথমে কথা বলবো হচ্ছে বি কে নিয়ে। বি কে আমরা বি রূপে খুব বেশি একটা পাবো না, রাদার আমরা তাকে ডিফারেন্ট ফর্মসে পাবো, ডিফারেন্ট রূপে পাবো, উই নো দ্যাট। সো আমরা 5 আঙ্গুল দিয়ে ফর্মগুলো মনে রাখবো। সো আমাদের 5 আঙ্গুলের মধ্যে প্রথমত হচ্ছে আমরা জানি যে সবচেয়ে ছোট যেটা, এটার নাম হচ্ছে লিটল ফিঙ্গার। তারপরে যেটার মধ্যে বিয়ের সময় আংটি পরা, এটা রিং ফিঙ্গার। আর মাঝখানে হলো মিডল ফিঙ্গার, দেন হচ্ছে ইন্ডেক্স, আর এটা হচ্ছে থাম। সো আমরা যদি আঙ্গুলগুলো কাউন্ট করি, গুনি যদি, তাহলে 1 2 3 4 5, আবার এদিক দিয়ে গুনলে 1 2 3 4 5। দ্যাট ইজ আঙ্গুল যারা এদিক দিয়ে গুনে তাহলে থাম 1, এদিক দিয়ে গুনলে লিটল 1, তাহলে দুইটা 1, আর হচ্ছে রিং, মিডল, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার। তো ফর্মগুলোকে কেন মনে রাখবো? ফর্মগুলোকে আমরা আঙ্গুল দিয়ে একটু মনে রাখবো। 1 নাম্বার আঙ্গুল, 1 নাম্বার ফর্ম। বি এর ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে এম ইজ আর, এম ইজ আর। উই নো দ্যাট, বাট আবার স্মরণ করাই দিই। হ্যাঁ, আমরা যারা কথা বলবো না মাইকটা মিউট করে রাখবো। হ্যাঁ, সো দেন আমরা জানি রিং, দেন সেকেন্ড ফিঙ্গার ইজ রিং ফিঙ্গার, রিং ইং। আমি এখানে কেন, এখানে 12 ডেজ চ্যালেঞ্জে আমি এটা নিয়ে একটু কথা বলছি, এই জন্য আমি ইন ডেপথ সবাইকে জিজ্ঞেস করতেছি না। আই ফিল লাইক দ্যাট ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য ক্লাস। অ্যান্ড আরেকটা বিষয় আছে, আজকে আমি আপনাদের আগে এটা বলে নিই, একটু স্টপ করি। এখানে গুগল ক্লাসরুমে যাবেন, কোথায় যেন গুগল ক্লাসরুমটা রাখছি, ভুলে গেছি। আপনারা প্রথমত আপনারা আজকে মানে যে কাজটা করবেন, আমি একটু আগে দেখায় দিই তাহলে। ও, গুগল ক্লাসরুমটা কোথায়? এই যে গুগল, ল্যাপটপে গুগল ক্লাসরুম লিখে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এইটা না পারলে আপনি এবার সৌদি আরব গিয়ে আরবি শিখবেন, যদি গুগল ক্লাসরুম ইনস্টল করতে না পারেন। ঠিক আছে? হুম? স্যার আমি করেছি কি গুগলে গিয়ে সার্চ দিয়ে হ্যাঁ, তারপরে পাসওয়ার্ড দিয়ে এই ঢুকে দুই গেছি। হাজার 2026 সালে যদি গুগল ক্লাসরুম কেউ খুঁজে না পান, তাহলে আপনি আরবি শিখবেন। ঠিক আছে, সৌদি আরব গিয়া। মজা করে বললাম। আচ্ছা, আমাদের আমি গুগল সার্টিফাইড টিচার, আর হচ্ছে গুগল বিলিভস ইন পেপারলেস এডুকেশন। গুগলের কথা হচ্ছে আজকে থেকে 4-5 বছর পরে আর কাগজ কলম থাকবে না। পেপারলেস এডুকেশনে বিশ্বাস করে ওরা। এই যে আপনারা এখানে আসবেন, এই যে বইটা, বইটা অবশ্য ডাউনলোড করতে হবে। বইটা আমি অবশ্যই এখান থেকে খুলতে পারবো না, আমি আরেকটা জায়গা থেকে দেখাচ্ছি।
এটা আমি খুলে রাখছিলাম পারহ্যাপস আপনাদের জন্য। কোথায়? এই যে, এই যে আমাদের বইয়ের এটা হচ্ছে বইটার, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফিউ পেজেস। আমি বইটা পড়ানো শুরু করছি হলো লাস্টের দিক দিয়ে। আমি লাস্টের থেকে একটা অধ্যায় পড়তেছি আজকে আমরা। তো আমি যে অধ্যায়টা পড়তেছি, আমি আজকে আপনাদের যেভাবে কথাগুলো বলবো, হ্যাঁ আমি একটু কমায়া বলবো, বাট হুবহু আমি এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড দ্যাট আই এম আটারিং, আমি যেভাবে কথাগুলো বলতেছি এক্স্যাক্টলি এখানে ওই ঠিক লেখা আছে। চ্যাপ্টার নাম্বার 15, চ্যাপ্টার 15টা আপনারা আজকে ক্লাস শেষ হওয়ার পরে নগদ এটা পড়বেন। মনে হবে যে আমি আপনার সাথে আবার কথা বলতেছি। এই যে সেন্স অফ বি, চ্যাপ্টার নাম্বার 15, পেজ নাম্বার 205, এই যে এটা পড়বেন 196। এখানে এই যে বাংলাদেশ বি এন্ড ডু কিভাবে আসছে, হ্যাঁ এই 30% বি, এই যে কথাগুলো আমি এখানে সুন্দর করে এই এই যে এখানে লেখা আছে, সুন্দর করে বোঝানো আছে। আপনি এটা হলো আমার কথাগুলো শেষ হওয়ার পরে এটা আবার রিডিং করতে হবে, এই জন্য এটা দেখাই দিচ্ছি। সো এটার লাস্টের যে চ্যাপ্টারটা 15, বই আমার বইয়ের যে 15 নাম্বার চ্যাপ্টারটা দিয়ে আমি পড়া শুরু করছি আমরা, ঠিক আছে? 1 নাম্বার আমরা পরে পড়বো, পি দিয়ে আমরা প্রথম শুরু করি। এই যে 15 নাম্বার চ্যাপ্টারটা আপনারা অবশ্যই বইয়ে ডাউনলোড করে আজকের মধ্যেই আমার ক্লাস শেষ হওয়ার পরে নেক্সট ক্লাস শুরু হওয়ার আগে এই বইটা, এই চ্যাপ্টারটা পড়ে ফেলবেন। সো লেটস স্টার্ট। সো 1 নাম্বার আঙ্গুল, 1 নাম্বার ফর্ম এম ইজ আর, আর রিং এ হচ্ছে ইং, রিং এ ইং সাউন্ড যোগ করবো। বি এর সাথে যদি ইং সাউন্ড যোগ করি হয়ে যায় বিং। হ্যাঁ রিং শব্দটা, রিং শব্দটা দুইটা স্বর আছে, রি প্লাস ইং, আইএনজি না ইং, লেখার সময় আইএনজি, বলার সময় ইং। সো রিং এ এসে কি হবে, এম ইজ আর থাকবে, আর সাথে হলো বি এর সাথে ইং সাউন্ড যোগ করতে হবে। এম বিং, ইজ বিং, আর বিং। এম ইজ আর, রিং এ ইং, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং। থার্ড ফিঙ্গার থার্ড ফর্ম, বি এর থার্ড ফর্ম হচ্ছে বিন, বি ডাবল এন, বিন। তাহলে এক্সট্রা একটা ওয়ার্ড বসাইতে হবে, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন। তাহলে থার্ড ফিঙ্গার থার্ড ফর্ম, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন। সেকেন্ড ফিঙ্গার সেকেন্ড ফর্ম, ওয়াজ এন্ড ওয়ার। অ্যান্ড আমরা থামে থামে উইল পাওয়া যায়, আমরা দেখাবো আরেকবার, বাট থামে এসে হলো উইল বি। এই 5টা সিচুয়েশনে বি কে আমরা 5 রকম ভাবে চেহারাটা চেঞ্জ করে ব্যবহার করতে হবে। কোনটা কোন সময় এটা আমরা আলোচনা করব এবং আমরা চর্চা করব। তাহলে এম ইজ আর, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, ওয়াজ, ওয়ার, উইল বি। 10 সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, এটা তোতা পাখির মতো বলতে হবে। সবাই একবার পড়ে ফেলেন আঙ্গুল ধরে ধরে, এম ইজ আর, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, ওয়াজ, ওয়ার, উইল বি। হ্যাঁ যতবার সম্ভব এক নিঃশ্বাসে বলতে হবে আমাকে। আমার সব পড়া হচ্ছে উইদিন ওয়ান ব্রেথ, এক নিঃশ্বাসে বলতে হবে। এম ইজ আর, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, ওয়াজ, ওয়ার, উইল বি। আরো 10 সেকেন্ড সময় দিলাম, এরপরে ধরবো। পড়া কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ কাজ যেভাবে বলবো এভাবে করতে থাকবেন। হ্যাঁ গুড। Amirul Islam bhai, how are you? Nice to see you. I'm fine, and you? Yes, I'm great. Um, okay, thank you. I am trying to say in your instruction. Okay, let's have a try. Okay, thank you. না দেখে আমার দিকে তাকায়, ক্যামেরার দিকে তাকায়।
কথা শুনতেছি না, মাইক, টার্ন ইউর মাইক অন। Am is am is are am is are am being is being are being wow have been has been sorry পারতেছি না। পারবেন পারবেন, কেন পারবেন না? পারতে হবে। যে ট্রাই করছি আরেকবার ইনশাআল্লাহ। ট্রাই করেন। হ্যাঁ, সৃজিলা Yes, sir. প্লিজ, স্ক্রিন দেখা যাবে না, এবার বলেন। Sir, can you hear me? ইয়েস আই ক্যান। Sir, am is are, am being is being, are being, has been, have been. Sir, can you hear me? Of course I can. Just keep on speaking. হ্যাঁ, am is are, am being is being, are being. Have been, have been, has been, Have been, has been, was, were, will do. will be, Will be. will be. হ্যাঁ, ফারজানা ইসলাম, ফারজানা। Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you hear me? Yes, of course. Let's start. Am is are, am is being, are being, have been, has been, was, were, will be. মনিরুল ইসলাম, sorry, মাইনুল ইসলাম, Yes, sir. প্লিজ। Am is are, am being is being, are been, have been, has been, was, were, will be. Was, were, will be. হ্যাঁ, গুড। হ্যাঁ, আর কি, অন্তরা, অন্তরা, বিথি, বিথি, Yes, sir. প্লিজ। Am is are, am been is been, are been, have been, has been, was, were, will be. Am being, not been. Am being, being, Yes, sir. being. Am being, is being, are being, have been, has been, Is been, are been, was, been, has been, was, were, will be. was, were, will be। এই উচ্চারণগুলো ঠিক করবেন। এটা হচ্ছে দুইটা সাউন্ড আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে রিক্সার পাংচার সাউন্ড। রিক্সার পাংচার হইলে কি রকম সাউন্ড হয়, আহ, খেয়াল করেন। ইংরেজিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটা সাউন্ডস। আগে একটা কথা বলে নি, উই রাইট উইথ ইংলিশ লেটার্স। আমরা ইংরেজি লেটার দিয়ে লিখি, বাট উই ডোন্ট স্পিক উইথ ইংলিশ লেটার্স। আমরা ইংলিশ লেটার দিয়ে কথা বলি না। যদি কথা বলতাম ইংলিশ লেটার দিয়ে, তাহলে FUTURE, ফুটুরে হয়েছে ফিউচার। হ্যাঁ, যদি Yes, লেটার sir. দিয়ে, হ্যাঁ লেটার দিয়ে যদি কথা বলতাম, তাহলে BUT বাট হয়েছে, PUT পুট হইতো না, PUT পাট হইতো। সো লেটার দিয়ে কথা বলি না, উই স্পিক উইথ সাউন্ডস, আমরা শব্দ দিয়ে কথা বলি, রাইট? তো আমাদের ইংরেজি কথা বলি, উই রাইট ইংলিশ উইথ 26 লেটার্স। আমরা 26টা ইংরেজি লেটার দিয়ে লিখি, আর 44 ছোট ছোট সাউন্ডস দিয়ে, যাদেরকে ইংরেজিতে ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় ফনিমস, বা সাধারণ মানুষের জন্য বলা হয় সাউন্ডস। আমরা ছোট ছোট, আর বাংলায় বলা হয় স্বর। তো আমরা ইংরেজিতে 44টা ছোট ছোট স্বর, সাউন্ডস দিয়ে ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজটা বলি। লেটার মাত্র 26টা, সাউন্ডস 44। এই 44 সাউন্ডের মধ্যে একটা সাউন্ড হচ্ছে রিক্সার পাংচার সাউন্ড, প্রেসার কুকারের সাউন্ড। আর একটা সাউন্ড হচ্ছে ভোমরা পোকার ডাকের সাউন্ড, অর্থাৎ সাউন্ডটা। এই দুইটা সাউন্ড না বোঝার কারণে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনের একটা দুর্গতি থাকে। সো যে জায়গায় রিক্সার পাং ছাড়তে হবে, যে জায়গায় রিক্সার পাং ছাড়তে হবে, যে জায়গায় ভোমরা পোকার ডাক দিতে হবে, ওই জায়গায় ভোমরা পোকার ডাক দিতে হবে। যেমন ইজ লেখাটা লাস্টে দেখতেছি এস, কিন্তু সাউন্ড হবে ভোমরা পোকার ডাকের সাউন্ড, এস এর সাউন্ড হবে না, ইজ। এটা হলো ভোমরা পোকার ডাক। আর
এটা হচ্ছে রিক্সার পাংচার সাউন্ড। তাহলে ইংরেজি লেটার এস এর সাউন্ড হচ্ছে, ছোটবেলায় মনে আছে কিনা আপনাদের, স্বর স স্বর, সরাইয়া, রস্বই, দীর্ঘই পড়ছিলাম আমরা। তো প্রশ্নটা অবশ্য আমার মাথায় আসছিল, আম্মারে জিজ্ঞেস করি না, ভয়ে আম্মা ঠুয়া দিত অনেক, এই বুঝুস না কেন, ঠুয়া মারতো মাথার মধ্যে, ঠুয়া খাইতে খাইতে মাথা ফুলে যেত। তো তখন এটা মাথায় প্রশ্ন আসছিল, আম্মাকে ভয়ে জিজ্ঞেস করি নাই, ঠুয়ার ভয়ে। আচ্ছা আম্মা বললা সরাইয়া, তো আগে তো ভালোই ছিল, সরতে অজগর মাইনে নিছি, কিন্তু সরাইয়াতে সরাইয়াম না কেন, সরাইয়াম তুমি আম বলতেছে কেন? পড়ার সময় বললাম সরাইয়া, আর বলার সময় বলতেছো আম। এটা ভয়ে জিজ্ঞেস করি না, এটা বুঝতে সময় লাগছে 23 বছর। সরাইয়া হচ্ছে লেটার, আর আমরা বলার সময় বলবো হচ্ছে আ। তো ইংরেজি এস হইলো লেটার, বলার সময় বলবো স, আর কিচ্ছু বলা যাবে না, স, এটা দিয়েই বলবো এটাকে। স্কুল, স্টুডেন্ট, স্টাফ। হ্যাঁ, আর ইংলিশ, তাহলে ইংলিশ এস এর লেটারটা, এস এর স্বর হবে স। ইংলিশ লেটার জেড এর স্বর হবে জেড, এটা ভাইব্রেশন হয়, গোমরা পোকার ডাকে যেরকম হয়, টেবিল ফ্যানের মধ্যে যদি পলিথিন ঢুকাই দেয় যে সাউন্ডটা হয়, এটা ভাইব্রেশন সাউন্ড হয় zzz। তাহলে আমাদের এই যে এম এর পরে যে ইজ আছে, ইজ, এটা লাস্টে এস আছে, বাট সাউন্ড হলো জেড এর সাউন্ড, ইজ, নট ইস। ওয়াজ, জেড এর সাউন্ড, আর এটা হলো ওয়ার, আর ও, ও আর, ওয়ার। এই প্রত্যেকটা সাউন্ড আমার ভিডিও আকারে দেওয়া আছে, যাদের এখনো সমস্যা হয় ভিডিও দেওয়া আছে, শুনে শুনে ঠিক করবেন। ওকে, তাহলে এম, ইজ, আর, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, ওয়াজ, ওয়ার, উইল বি। তাহলে একজন আরেকজন, এই যে নাসিরুদ্দিন বলেন তো 5টা। am is are, am being, is being, are being, have been, has been, was are, will be. ওয়াজ, ওয়ার, উইল বি। ভেরি Will গুড, be. গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এই 5টা Thank you, sir. ফর্ম দিয়ে একেবারে ভাই ঠুডস্থ, মানে একেবারে ইয়ের মতো, যে কি বলে এটাকে, তসবির মতো জইবা ঠিক করতে হবে। এম ইজ আর, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, ওয়াজ, ওয়ার, উইল বি। এম ইজ আর, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, ওয়াজ, ওয়ার, উইল বি। কিছু কিছু বিষয় থাকে ইংরেজিতে, ল্যাঙ্গুয়েজে বলার সময়, কথা বলার সময়, এগুলো মাথায় থাকলে হয় না, এটা ঠোঁটে থাকতে হয়, মুখে থাকতে হয়। হ্যাঁ, সো এগুলো হলো এই এম ইজ আর, ওয়াজ, ওয়ার, এগুলো মুখে থাকতে হবে, এগুলো মাথার থেকে চিন্তা করলে বসাইলে হবে না। So that's why you have to practice in this way. Okay, আসেন, come on. The use of be, be কেন ব্যবহার করব? be ব্যবহার করব হলো, first thing is the important reason to use be. be এর অর্থ কি, আমি যেদিকে যাচ্ছি না। আর be কে ব্যবহার করব 3টা কারণে। নাম্বার ফার্স্ট রিজন ইজ, এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহ যা কিছু বানাইছে, আল্লাহ যা কিছু বানাইছে, বনিয়ামিন আপনি বলেন তো আল্লাহ কি কি বানাইছে, একটা উদাহরণ দেন। আল্লাহ তো সবই সৃষ্টি করছে স্যার, মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, মানব সৃষ্ট বাইরে যা যা আছে সবই তো আল্লাহর সৃষ্টি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তো এই পৃথিবীটাও তো আল্লাহ বানাইছে, তাই না? জি স্যার। এই পৃথিবী, এই যে পৃথিবী নামটা দিছে কে? তা বলতে পারবো না স্যার। মানুষ। এটা তো মানুষ দিচ্ছে, ঠিক জি। আছে। আমরা বাংলাদেশিরা দিছি হলো পৃথিবী, আর ইংরেজি ওলারা দিছে হলো আর্থ। আল্লাহ তো এই নাম দিয়ে দেন, আমরা নাম দিছি এগুলা। আচ্ছা, আমার নামটা কে দিছে? আমার বাবা মা দিছে। আল্লাহ তো আমার বানায় পাঠাইছে, কিন্তু আমার নামটা দিছে হলো আমার বাবা মা। দেখেন এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বানাইছে আল্লাহ, আমরা সবগুলোর যতটুকু এখন পর্যন্ত জানছি, অনেক কিছু তো জানি না। আমরা তো এক প্রকার অন্ধ, আমাদের দৃষ্টিশক্তি তো আমাদের এই বেশি দূরে যায় না। আমরা যেই গ্যালাক্সিতে আছি, গ্যালাক্সির এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাইতেই হলো 1 লক্ষ আলোকবর্ষ, মানে আলোর সময় লাগে, লাইটের সময় লাগে 1 লক্ষ বছর। তা আমরা তো অতি ক্ষুদ্র।
তো আমরা খুব এখনো অনেক কিছুই জানি না এই পৃথিবী, এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। তো যতটুকু দেখছি পাইছি সবগুলার আমরা এক একটা নাম দিছি। তো এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহ যা কিছু বানাইছে সব বানাইছে হলো নাউন। এগুলো প্রত্যেকটা আমরা একটা নাম দিছি, যেই নামে তাকে ডাকি এটাকে বলা হয় নাউন। এবং এই পৃথিবীতে মানুষ যা বানাইছে সবগুলার মানুষ একটা নাম দিছে, যে নামগুলো আমরা দিছি, নামকরণ করছি যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে, এগুলো হলো নাউন। এটার নাম দিছি হলো স্মার্টফোন। হ্যাঁ, এই জিনিসটার নাম দিছি স্মার্টফোন, এটা হলো নাউন। তো এই যেমন এটার নাম দিছি হলো, এটারে বলতেছি বুক। হ্যাঁ, এটার নাম দিছি বুক। আবার এটার নাম দিছি হইলো ডিকশনারি। হ্যাঁ, এটার নাম দিছি ডিকশনারি। সো এটাও নাম দিছি আমরা। এই যত নাম দিছি আমরা সবগুলো হলো নাউন। আল্লাহ মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা বানাইছে সব হলো নাউন। হ্যাঁ, চন্দ্র সূর্য গাছপালা মানুষ গরু ছাগল নদী সাগর যা বানাইছে সব হলো নাউন। তো এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহ যা কিছু বানাইছে, মানুষ যা কিছু বানাইছে তাদের পরিচয় দেওয়া লাগবে। যেমন আমি জানি না এটা কি, এটা একটা মোবাইল ফোন। আমি জানি না এটার নাম কি, এটা একটা মগ। সো আমি জানি না ওই যে এই আকাশে যে জ্বলজ্বল করতেছে এটার নাম কি, এটা সান। সো আমি জানি না রাতের বেলায় যে জ্বলজ্বল করে এই জিনিসটা গোলটা কি, এটা মুন। আকাশে যে ছোট ছোট দেখা যায় এগুলো কি, স্টার। গাছপালা, এই যে এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহ যা বানাইছে, মানুষ যা বানাইছে সব বানাইছে হলো নাউন। সো এই নাউনগুলার, হ্যাঁ, নাউনগুলার পরিচয় দেওয়ার জন্য যাকে ছাড়া কখনো হবে না, যাকে ছাড়া আমি পরিচিতি দিতে পারবো না, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ড বি। বিকে ছাড়া পরিচয় দেওয়া যাবে না। যেমন হু ইজ হি, হি ইজ মাশরাফি বিন মুর্তজা। সো এটা হলো পরিচয়। তাহলে না, মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, আমিরুল ইসলাম, হু আর ইউ? I am MD Amirul Islam. Nasiruddin, who are you? So I'm MD he is Nasiruddin. he is Mashrafi bin Murtaza. He is Mashrafi bin Murtaza, but you are, আপনার পরিচয় জানতে চাচ্ছি, রাইট? সো ইউ আর Yes, I am MD Amirul Islam. আমিনুল ইসলাম। দিস ইজ ইয়োর পরিচয়, ইন্ট্রোডাকশন। সো Introduction, yes. সো আপনার জীবনে আমরা যদি এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখি সব হচ্ছে নাউন, রাইট? Yes. সব Yes. হলো নাউন। আল্লাহ যা বানাইছে সব নাউন। আবার Now, আমরা এই নাউনগুলাকে মানুষের কাছে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য, একজন যখন একটা বাচ্চা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সে তো কিছুই চিনে না। তার প্রথম পৃথিবীতে আসার পরে প্রথম কোয়েশ্চেনটাই থাকে, হোয়াট ইজ দিস? তার নিজের মনের yes, ভিতরে yes. একটা কোয়েশ্চেন গ্রো করে, সে কিছুই চিনে না। এই যে পৃথিবীটাকে আমরা চিনছি, এই বি দিয়ে চিনছি। এই পৃথিবীর যে বস্তু, এই জিনিসগুলোকে আমরা পরিচয় নিছি সবগুলা বি দিয়ে পরিচয় নিছি। মানুষকে জিজ্ঞেস করছি এটা কি, আমি তো চিনি না এটা কি। আব্বা বলিতেছে ইট ইজ আ স্মার্টফোন, পরিচয় জানছি। আমি জানতাম না এটা কি, আম্মা বলিতেছে ইট ইজ আ মাগ। এই যে আমি আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, কাকা করে সকালবেলায়, কাউয়া, কাক, জানতাম না এটা কি। আম্মা বলে দিছে এটা এটা কাক, এটা ক্রো। হ্যাঁ, এটা পুকুর, এটা স্পন, এটা সান, এটা ইজ মুন। এই যে আমরা এই পৃথিবীটাকে চিনছি কিভাবে, এই চিনতে হয় হলো বি দিয়ে। সো এই জন্য বলি বি হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবার পরিচয় দিব হলো বি দিয়ে। তো Yes, sir. পরিচয়, Okay. হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দিস, জানতাম না তো, ইট ইজ এ স্মার্টফোন। অ্যান্ড হুই শি ইজ এ নার্স, পরিচয়। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস, ইট ইজ এন আমব্রেলা, পরিচয়। অ্যান্ড পরিচয়। তাহলে সেকেন্ড থিং ইজ হু ইজ শি, হাউ ইজ শি। এই মহিলাটা জিজ্ঞেস করতেছি যে হাউ ইজ শি, দ্য দৃশ্য ইজ হি ইজ ইন হসপিটাল। তাহলে হাউ ইজ শি, সে কেমন? তো এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সব আল্লাহ যা বানাইছে নাউন, এই নাউনগুলার পরিচয় দিতে যেমন বি লাগে, এবং এই নাউনগুলার অবস্থা, অবস্থা কেমন, শারীরিক চারিত্রিক মানসিক অবস্থাটা কিরকম তার। এই যে মোবাইলটা, এটার অবস্থা কি, অবস্থা বলতে এটা শারীরিক অবস্থা হইতে পারে, হ্যাঁ, এটার
চারিত্রিক অবস্থা হইতে পারে। যেমন এটার অবস্থা কি, এটা হইলো এটা কালো, এটার একটা অবস্থা। এটা একটা মোবাইল ফোন বাট ইট ইজ ব্ল্যাক, এটা হলো তার অবস্থা, কমপ্লেকশন, শারীরিক অবস্থা। হ্যাঁ, ইট ইজ হেভি, এটা তার অবস্থা। ইট ইজ এক্সপেন্সিভ, এটা তার হলো অবস্থা। বাট ইট ইজ আ মোবাইল ফোন, এটা হলো তার পরিচয়। সো হাউ ইজ শি? শি ইজ আ নার্স, শি ইজ আ লেডি, বাট তার অবস্থাটা কি? শি ইজ সিক, শি ইজ শকড অ্যান্ড শি ইজ হেল্পফুল। এই যে শকড, হেল্পফুল, সিক, দিজার হলো অবস্থা। তাহলে আমরা এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহ যা বানাইছে সব নাউন, তাদের পরিচয় দিব বি দিয়ে, এবং এই তাদের অবস্থা কেমন আছে, তাদের শারীরিক অবস্থা কি, মানসিক অবস্থা কি, সব যেটা বলবো এটা হচ্ছে তাকে লাগবে, সে হচ্ছে বি। শারীরিক অবস্থা তিন ধরনের: শারীরিক, মানসিক এবং চারিত্রিক। শারীরিক অবস্থা মানে একটু দেখতে কেমন, গায়ের রং কেমন, গায়ে উচ্চতা, এগুলা হলো শারীরিক অবস্থা। মানসিক অবস্থার মধ্যে আছে হলো কেমন, লজ্জা, লজ্জিত, হতাশাগ্রস্ত, বিরক্ত, এরকম মানসিক অবস্থা। চারিত্রিক অবস্থার মধ্যে সৎ, অসৎ, চালাক, বোকা, দিজ আর দ্য চারিত্রিক অবস্থা। সো দ্য ইন ব্রিফ, এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব হলো নাউন। এই নাউনের পরিচয় দিব এই বাম হাত দিয়ে, নাউনের অবস্থা বলবো বাম হাত দিয়ে। এগুলো ডান হাতের কাজ না, ডান হাতে আছে হলো ডু, বাম হাত দিয়ে আমরা তিনটা কাজ করি সাধারণত। একটা হলো পরিচয় দেই, অবস্থা বলি, আর থার্ড হচ্ছে এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত ব্যক্তি বা বস্তু আছে, যা কিছু আছে, সবাই এখন প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে আছে। আমি এখন কোথায় আছি এক্স্যাক্টলি, আমার একটা পজিশন আছে। একেবারে গুগলের ম্যাপ দিয়ে সার্চ দিলে আমার একেবারে অক্ষাংশ দ্রাঘিমা ধরে আমার অবস্থান বলে দিবে এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে আমি কোথায়। সো আপনি কোথায়, আমার এই মগটা কোথায়, এক্স্যাক্ট একটা লোকেশনে আছে। আমার এই মোবাইলটা একটা এক্স্যাক্ট লোকেশনে আছে, যেটাকে গুগল দিয়ে খুঁজে বের করা যায় এখন। এটা লোকেশন। তাহলে এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবাই যা আছে, মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবাই কোনো না কোনো লোকেশনে আছে, কোনো না কোনো অবস্থানে সে এখন অবস্থান করতেছে। তাহলে তার অবস্থানটা কোথায়? হ্যাঁ, এই অবস্থানটা বলার জন্যে যাকে ছাড়া হবে না সে হচ্ছে বি। পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান। ওয়ার ইজ দ্য খ্যাট? দ্য খ্যাট ইজ ইন দ্য বক্স। তার অবস্থানটা হলো বক্সের ভিতরে। সো এই বি দিয়ে আমরা তিনটা কাজ করব: পরিচয়, অবস্থা এবং অবস্থান। তাহলে এবার আসেন আমরা একটু কথা বলি। কার সাথে কথা বলবো? হু ইজ এগ্রি টু, হু হু এগ্রিজ টু টক? এগ্রি বেগ্রি হলে হবে না, সবাই বলতে হবে, রাইট? এখানে যা হাত উড়াবে না তারে বেশি ডাকবো। যেমন এখান থেকে হচ্ছে হলো শহীদুল ইসলাম। শহীদুল ইসলাম, আসসালামু আলাইকুম স্যার। how are you? Where is your camera? I cannot see you. If I can see you, I will. Yes, good, very good. Shafiqul Islam, first question is, uh, tell me the forms of be. পাঁচ আঙ্গুলেরটা স্যার। Yeah, good. এম ইজ আর, এম Screen ইজ আর, থাকবে এম না, বিং ইজ। চোখ আমার দিকে থাকবে, আপনার ক্যামেরার দিকে চোখ থাকবে, আপনার স্ক্রিনের দিকে চোখ থাকলে হবে না। হ্যাঁ, ক্যামেরার দিকে তাকায় বলতে হবে, ক্যামেরার এম দিকে। এম ইজ আর, এম বিং ইজ বিং, আর বিং, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, ওয়াজ, ওয়ার, উইল বি। এই জন্য বলছি যে ক্যামেরা অন রাখা বাধ্যতামূলক। কেন? আপনি যেন ফাঁকি দিতে না পারেন। আচ্ছা, তাহলে এবার আপনি তৌহিদ, তৌহিদ, মিস্টার তৌহিদ, how are you today? I am fine, thank you, sir. So what's your name? My name is MD Tohidul Islam. So এখানে যারা আছেন তারা আর কেউ জীবনে এমডি বলবেন না, এমডি ডাজন্ট মেক সেন্স। এমডি ইজ অলওয়েজ টেল দ্য ফুল ফর্ম while telling your name. এমডি মানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর। হ্যাঁ, Yes. সো ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। আমি বাংলাদেশে দেখে হয়তো বুঝে গেছি এমডি মানে মোহাম্মদ, বাট ইফ ইউ গো অ্যাব্রোড পিপল ওন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডাজ এমডি মিন। দে উইল লুক এট ইউ, ইউ নো, ইন আ স্ট্রেঞ্জ ম্যানার। কিরে ভাই, এমডি চলে আসছে,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর চলে আসছে, কোত্থেকে আসছে কে জানে। হ্যাঁ, সো অলওয়েজ টেল দ্য ফুল ফর্ম অফ ইউর নেম, মোহাম্মদ। ওকে, এই যে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস Yes. করলাম, এটা কি পরিচয়, অবস্থান না অবস্থান? এটা পরিচয়। পরিচয়, ভেরি গুড। হাউ আর ইউ টুডে? I am in the bedroom. Srijila, how are you today? Aminul Islam bhai, how are you today? Srijila, how are you Sir, today? I'm fine. Sir, I'm fine. Okay, so Srijila, where are you now? Now I am at home. তাহলে আমিনুল ইসলাম ভাই, where are you now? Now I am at my here. At my, Now I am at my. I can't listen to you. Okay. I was unmute. Okay. Now I am in my home. I am at my home. Very good. এটা কি আপনার পরিচয়, অবস্থান না অবস্থান? It is a situation of অবস্থান. অবস্থান মানে পজিশন, হ্যাঁ, right? position. Yes, position. Introduction, condition, and position. And position. Yes. So It was my position. yes, it was your position, right? So and uh, what is this? This is a phone. Sir, this is a phone. This is a phone. এটা কি পরিচয়, অবস্থান না অবস্থান? It পরিচয়। introduce. ওকে, আমি কিছু বাক্য বলবো, আপনারা আইডেন্টিফাই করবেন পরিচয়, অবস্থান নাকি অবস্থান। আই এম আ টিচার। Introduce. পরিচয়। পরিচয় স্যার। আই এম বিজি। অবস্থান। Situation. আই এম এট মাই হোম। অবস্থান। অবস্থান. ভেরি গুড, অবস্থান। Location. ওকে, পজিশন, রাইট? দিস ইজ মাই পজিশন। ওকে, কাম অন, আমরা একটু Position. একটু দেখে আসি, তারপর আমরা চর্চায় চলে যাব। ওকে, নেক্সট ইজ সো তিনটা কাজ করব, পরিচয়, অবস্থা এবং অবস্থান। সো আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ আ লিটল আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য টাইম। সময়ের একটা আইডিয়া দিতে হবে। সো দেখেন, সেকেন্ড, মিনিট, আওয়ার, দিজ আর দ্য ইউনিট অফ টাইম, সময়ের একক। আচ্ছা, আমাকে বলেন তো, এটার মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা? তিনটার মধ্যে সেকেন্ড, মিনিট, টাইম, সেকেন্ড, মিনিট এন্ড আওয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা? আওয়ার স্যার। ডে, উইক, মান্থের মধ্যে? মান্থ স্যার। Month. প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচারের মধ্যে? ফিউচার। Future. I can't tell, sir. ওকে, ভেরি গুড। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। আমরা একটু আইডিয়া নিব প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচার নিয়ে। সো আমরা আজকে থেকে প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার কিভাবে আইডেন্টিফাই করব। আমাদের ট্রেডিশনালি আমরা বাংলা ক্রিয়ার শেষে শব্দ দেখে প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার আইডেন্টিফাই করি আমরা এখনো। আমি খাবো, খাবো ফিউচার, গিয়েছিলাম পাস্ট, হ্যাঁ, সো ছিলাম, আছে, গিয়েছিলাম। সো আজকে থেকে আমরা প্রেজেন্ট, পাস্ট কিভাবে চিন্তা করব, দ্যাট ইজ একটা পয়েন্ট হলো, আজকের যুগে মানে ফিজিক্স বলে বর্তমানের কোনো অস্তিত্ব নাই এখন। মানে ফিজিক্সের ভাষায় হলো প্রেজেন্টের অস্তিত্ব পাওয়াটা মুশকিল, কারণ এখন এক সেকেন্ড সময়কে মানুষ 10 লক্ষ ভাগে ভাগ করে। সো ন্যানো সেকেন্ডে সময় পাস্ট হয়ে যায়। সো বর্তমান বোঝা খুব মুশকিল, যা বলি তাই সাথে সাথে পাস্ট হয়ে যায়। সো আমরা একটা পয়েন্টের কথা মনে রাখবো, অ্যাট দ্য মোমেন্ট বা অ্যাট দ্য টাইম অফ স্পিকিং। আমরা যখন কথা বলতে থাকবো, কথা যদি না বলে ভাষার দরকার নাই, ল্যাঙ্গুয়েজের দরকার নাই।
যখনই আমরা মুখ খুলবো তাহলে দেখবো আমরা সবসময় এট দ্য মোমেন্টে থেকে কোনো একটা পয়েন্টে থাকি, সময়ের পয়েন্টে থাকি। সো আরেকটা কথা বলছিলাম যে আমাদের এই, সময়ের ইউনিটের মধ্যে সময়গুলো, এই যে সেকেন্ড, মিনিট, টাইম, আওয়ার, ডে, উইক, মান্থ, দিজ আর দ্য ইউনিট অফ টাইম। এখন সবচেয়ে ছোট ইউনিট কোনটা? সবচেয়ে ছোট ইউনিট হচ্ছে আমরা কমিউনিকেটিভ, হ্যাঁ, কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে সবচেয়ে ছোট ইউনিট হচ্ছে মিনিট। আমরা মিনিটের নিচে আর যাই না। আমরা কখনো বলি না যে 10টা 10 মিনিট 10 সেকেন্ডে আপনার সাথে দেখা হবে। আমরা সবসময় বলি 10টা 10 মিনিটে দেখা হবে। সো মিনিট পর্যন্ত হলো আমাদের কি বলে, আমাদের কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের সবচেয়ে ছোট সময়ের ইউনিট হলো মিনিট। আর সেকেন্ড এগুলা হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল কাজে ইউজ হয়, কম্পিউটার টেকনোলজি, দৌড় প্রতিযোগিতা হবে, এখন টেকনিক্যাল ইস্যু আছে যে কে আগে রেড লাইন টাচ করলো, কত মিনিট কত সেকেন্ডে। সো এগুলো ক্যালকুলেশনের জন্য লাগে, বাট ইন নর্মাল কমিউনিকেশন আমাদের সবচেয়ে ছোট ইউনিটটা আমরা ইউজ করি হলো মিনিট। সো আমরা সবসময় একটা মিনিটের মধ্যে থাকি, এটাকে বলি আমরা অ্যাট দ্য মোমেন্ট বা নাও। তো অ্যাট দ্য মোমেন্টের আগে পৃথিবীতে যা হয়ে গেছে, অ্যাট দ্য মোমেন্ট, আবার যেটা মনে রাখবো, অ্যাট দ্য টাইম অফ স্পিকিং, আমরা যখন কথা বলতে থাকবো এটাই হলো প্রেজেন্ট আমাদের জন্য। এই যে নাও আই এম স্পিকিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, ইট ইজ প্রেজেন্ট। আমি কথা বলার আগে পৃথিবীতে যা হয়ে গেছে, এভরিথিং ইজ পাস্ট। আমি কথা বলার পরে পৃথিবীতে কিছু হবে, আমি যখন কথা বলতেছি তারপরে পৃথিবীতে কিছু হবে, মহাবিশ্বে কিছু হবে, এভরিথিং ইজ ফিউচার। সো আর আমরা সব সময়, হ্যাঁ, আমরা সব সময় হলো এট দ্য মোমেন্টে থাকি। আমরা এট দ্য মোমেন্টের আগেও থাকতে পারি না, এট দ্য মোমেন্টের পরেও থাকতে পারি না। সো উই অলওয়েজ লিভ ইন এট দ্য মোমেন্ট, আমরা এট দ্য মোমেন্টে থাকি। সো এট দ্য মোমেন্টের আগে যা হয়ে গেছে, এভরিথিং ইজ পাস্ট, এট দ্য মোমেন্টের পরে কিছু হবে, এভরিথিং ইজ ফিউচার। কেন এত কথাগুলো বললাম? এই যে এট দ্য মোমেন্টের, এট দ্য মোমেন্ট বা নাও, নাও এর আগে এভরিথিং ইজ পাস্ট, নাও এর পরে এভরিথিং ইজ ফিউচার। বাট পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান, এই যে আমরা যেটা নিয়ে বি দিয়ে কাজ করবো, তিনটা: পরিচয়, অবস্থা এবং অবস্থান। এই পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান চেঞ্জ হয়, সেকেন্ডে সেকেন্ডে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। আমি আহ একদিন আগেও অবিবাহিত ছিলাম, সিঙ্গেল ছিলাম, যখনই কাবিন নামায় সাইন করে দিলাম আই এম ম্যারিড, আমার পরিচয় চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো একদিন আগেও ছিলাম সিঙ্গেল, আজকে ম্যারিড, পরিচয় চেঞ্জ হয়ে গেছে। অবস্থা চেঞ্জ হয়ে যায়, একটু আগে সুস্থ ছিলাম, এখন অসুস্থ, এখন অসুস্থ আবার একটু পরে সুস্থ। সো এই যে আমাদের পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান চেঞ্জ হয়ে যায়। সো এই চেঞ্জ অনুসারে আমাদের বিয়ের ফর্মগুলোও চেঞ্জ হয়। যেমন কথা বলার সময় এট দ্য মোমেন্টের পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান বলতে গেলে লাগবে অ্যাম ইজ আর। এট দ্য মোমেন্টের আগে যদি বলতে চাই তাহলে হলো ওয়াজ এন্ড ওয়ার। আর এট দ্য মোমেন্টের পরে যদি বলতে চাই তাহলে হলো উইল বি। তাহলে এই দুইটা এম বিং, ইজ বিং, আর বিং, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন কালকে কথা বলবো, নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো, আজকে না। আজকে হলো এম ইজ আর, এম বিং ইজ, সরি, এম ইজ আর, ওয়াজ, ওয়ার অ্যান্ড উইল বি। তো এই হলো কথা বলার সময়। আর আমরা যাদের পরিচয় দিব তারা হলো এই যাদের পরিচয় দিই তারা আই, উই, ইউ, দে, হি, শি, ইট, মাহিরা, এবং এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবার পরিচয় দিই। তো এবার আসি হলো কথা বলার সময় যদি পরিচয় দিতে চাই, অবস্থা বলতে চাই, অবস্থান বলতে চাই, we normally while writing we use the full form, but spoken English is a bit different from the written English. Remember one thing, দুইটা বিষয় আছে, একটা স্পোকেন ইংলিশ, একটা হলো রিটেন ইংলিশ। দে আর কমপ্লিটলি টু ডাইমেনশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। কথা বলার ইংরেজি এবং লেখার ইংরেজিতে অনেক পার্থক্য। কথা বলার ইংরেজিতে ভুল করা জায়েজ, কিন্তু লেখার ইংরেজিতে ভুল করা জায়েজ না, মানে ভুল করা হারাম। কথা বলার ইংরেজিতে রিপিটেশন, এক কথা বারবার দুইবার বুঝায় বলা জায়েজ। রিটেন ইংলিশে এক কথা আপনি দুইবার লিখতে পারবেন না। সো রিটেন ইংলিশ ইজ ভেরি প্রিসাইজ, স্পোকেন ইংলিশ ইজ ফ্লেক্সিবল। সো স্পোকেন ইংলিশ নিয়ে ওরিড হবেন না। আর স্পোকেন ইংলিশ ইজ ফাস্ট, অ্যান্ড এখানে হেজিটেশন থাকে, মে করা লাগে। রিটেন ইংলিশে এরকম মে করা যায় না। সো রিটেন স্পোকেন ইংলিশে যে আপনি সামনে থাকেন, স্পিকার যেহেতু সামনে থাকে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে অনেক কিছু বুঝাই দেওয়া যায়। হ্যাঁ, এই দ্যাট মাচ বিগ, এটার এই এত বড়, হাত দিয়ে দেখাই দেওয়া যায়, কিন্তু রিটেন ইংলিশে হাতাইকে দেওয়া যায় না। সো দ্যাটস ওয়াই রিটেন ইংলিশ এন্ড স্পোকেন ইংলিশ ইজ ফার ফার ডিফারেন্ট।
So spoken English আমরা we always use the short form, আর written English we use the full form. যেমন I am, লেখার সময় লিখবো I am আলাদা, বাট কথা বলার সময় লিখবো I am, বলার সময় বলবো I am একটা ওয়ার্ড। লেখার সময় দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড I am, বাট বলার সময় একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড I am. So I'm, we are, you are, they are, he is, she is, it's, man has. These are the very common thing. আমার ভিডিওর মধ্যে দেওয়া আছে, এটা উচ্চারণটা ঠিক করবেন। I was, we were, you were, they were, he was. এখানে I এর সাথে was কে শর্ট করার কোনো উপায় নাই, কিন্তু এখানে আমরা একটু ফাস্ট বলবো, মাঝখানে স্পেস রাখবো না। I was, we were, you were, they were, he was, she was। লেখার সময় মাঝখানে একটা স্পেস দিয়ে বলবো, একটু থামবো। I was, বাট বলার সময় I was, দুইটাকে একসাথে বলার চেষ্টা করব। And will be, I'll be, will be, you'll be, they'll be, he'll be, she'll be। সো I এর সাথে will কে শর্ট করে বলবো I'll be, will be, you'll be, they'll be, she'll be, he'll be। ইন্টারেস্টিংলি আমরা আগে ছোটবেলায় পড়ে আসছি shall be and will be। এখন আজকের ইংরেজিতে শ্যালের শ্যাল এক প্রকার মারা গেছে। হ্যাঁ, শ্যালের ব্যবহার আর আজকের ইংরেজিতে পাওয়া যায় না। সো সব সাবজেক্টের সাথে আমরা উইল ব্যবহার করব, যাদের এই মনে এরকম কোয়েশ্চেন আছে শ্যালের কি হইলো। সো দিস ইজ এ বিগ স্টোরি, বাট আমরা মনে রাখবো আজকের ইংরেজিতে শ্যালের ব্যবহার নাই। সো যে কোনো সাবজেক্টের সাথে আমরা উইল ব্যবহার করি। সো দ্যাটস ওয়াই আইল বি, উইল বি, ইউল বি, হিল বি, দেল বি, শিল বি, এভরিথিং উইল বি। এখন আসেন আমরা পরিচয় দিব। আই সাবজেক্ট নিলাম I am a student, পরিচয় I am a student, আপনি বলবেন I am a student, আমি বলবো I am a teacher। I am fine, অবস্থা বললাম I am fine। I am at home, আমার অবস্থান বললাম। তিনটা কাজ করলাম, কথা বলার সময়ের পরিচয়, অবস্থা এবং অবস্থান বললাম। I am a student, I am fine, I am at home। তৌহিদ, তিনটা বাক্য বলেন তো। I am a student. I am fine. I am at home. আদেল ফার্স্ট বলেন তো, আদেল। I am fine. I am a student. I am at home. না, আপনি না। I am fine. I am a student. I am at home. শুনেন, যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ নাই, আপনারা একটা রুমে বসে ক্লাস করতেছেন, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ নাই, তাহলে আপনার মাইকটা অলওয়েজ অন রাখবেন, যেন আমি কথা বলা রিয়েল টাইম যেন আপনি রেসপন্স করতে পারেন। আমার ক্লাসের নিয়ম হইলো আপনি ক্লাস করবেন দরজা জানালা বন্ধ করে, ক্যামেরা অন করে, যেন আমি Okay, আপনার sir. সাথে আমি রিয়েল টাইম যেন আপনার সাথে আমি কনভারসেশন করতে পারি, রিয়েল টাইম, যেন আপনার বারবার মাইক অন করতে না হয়। যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ না থাকে, যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আছে তারা আপনারা, আমার যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ না, আমি রুম তালা দিয়ে বসছি ক্লাস নেওয়ার জন্য, আমার বাচ্চা আছে, আমি জানি আমার ডিস্টার্ব করতে পারে। সো হোয়াট আই ডিড ইজ, আমি দরজা লক করে বসছি, আমার এখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ নাই। আপনার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ না থাকে, তাহলে আমি যেন রিয়েল টাইম আপনার কাছ থেকে কথা বলতে পারি। হ্যাঁ, একটা ফিলিং হবে আমরা রিয়েল ক্লাসরুমে বসে আছি, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। বনিয়ামিন বলেন, তিনটা সেন্টেন্স বলেন, এক নিঃশ্বাসে বলেন। I am a student. I am fine. I am at home. ভেরি গুড। আদেল, তিনটা বাক্য বলেন, এক নিঃশ্বাসে বলবেন। I am a student. I am fine. I am at home. দিনা, আখন্দ। I'm student. I'm fine. I'm at home. নাসিরুদ্দিন। I'm a student. I'm fine. I'm at home. বিথি। I'm a student. I am fine. I am at home. ভেরি গুড। সো কথা বলার আমি সময়, বলতে চাই, আমি বলি ভাইয়া। ইয়েস আমি আমিরুল ভাই। বলছি। হ্যাঁ, আপনি আমার এই যে মাইকটা অন থাকলে আমি বুঝবো যে আপনার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ নেই, আপনার কোনো প্রবলেম নাই, ঠিক আছে? মাইক জি এন্ড জি জি। ক্যামেরা হলো এই জন্য আমি অন রাখতে বলি। হ্যাঁ, ওকে, আমিরুল ভাই থ্যাংক ইউ। প্লিজ। আমি 9টায় বলবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আমি আসবো 9টা, মানে আজকে তো খেলা মাত্র শুরু হবে, 9টা মানে এরপর 18টা বলতে হবে, ঠিক জি আছে? জি।
Okay, inshallah. হ্যাঁ I was a student, I was fine, I was at home. I am a student, I am fine, I am at home. I will be student, I will be fine, I will be at home. ভেরি গুড। আমাদের তো 9 on 9 by 10 on 10। আমরা কালকে থেকে একটা স্কোর বোর্ড রান করবো, বুঝছেন? আমরা কালকে থেকে একটা স্কোর বোর্ড নিয়ে আসবো যেখানে আপনার পারফরমেন্সের একটা রেকর্ড থাকবে। তাহলে আমরা কথা বলার আগে গেলে আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট, আই ওয়াজ ফাইন, আই ওয়াজ এট হোম। আর কথা বলার পরে গেলে ভবিষ্যতে গেলে আইল বি এ স্টুডেন্ট, আইল বি ফাইন, আইল বি এট হোম। সো 9 sentences ইন আ ব্রেথ। তাহলে আই এম এ স্টুডেন্ট, আই এম ফাইন, আই এম এট হোম। I was a student, I was fine, I was at home. I was a student, I was fine, I was at home. I am a student, I am fine, I am at home. I'll be a student, I'll be fine, I'll be at home. 9 sentence, subject I. যারা ক্যামেরা বন্ধ আছে তারা মনে মনে 9টা বাক্য পড়ে নেন, আর যারা খোলা আছে তারা একটা করে ট্রাই করেন। সৃজিলা, Yes, sir. প্লিজ 9 sentence, subject I. I was a student. I was a student. I was fine. I was at home. I am a student. I am fine. I am at home. I'll be student. I'll be fine. I'll be at home. Very good. And Dina, Dina, Yes, sir. please. I was a student. I was fine. I was at home. I am student. I am fine. I am at home. I will be student. I will be fine. I will be at home. I'll be এই যে ছোট একটা সাউন্ড লাগবে হ্যাঁ এটারে বলে সবচেয়ে ছোট মানে এটার আওয়াজটা এত যদি যত না শোনা যায় মানে যত ছোট হবে তত ভালো। আমার স্টুডেন্ট, এটার যত লম্বা হবে তত খারাপ হবে, যত ছোট হবে তত ভালো। আই এম এ স্টুডেন্ট, আই এম ফাইন, আই এম এট হোম। আওয়াজ এটাকে বলে ইংরেজিতে শোয়া মানে সবচেয়ে ছোট So I was a student, I was fine, I was at home, I'll be a student, I'll be fine, I'll be at home. Good. And Mahim. Assalamu alaikum, sir. Mahim, 9 sentences. I was a student. I was fine. I was at home. I am fine. I am at home. I am a student. I will be a student. I will be fine. I will be at home. Very good. Okay, Manju. Right. Manju, 9 sentences. Sir, yes, sir. Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Yes, sir. I was a student. I was fine. Sorry, sir. I was a student. I was fine. I was at home. I am a student. I am fine. I am at home. I will be a student. I will be at home. I am fine. I'll be fine. ঝামেলা হয়ে গেছে। I will be fine. Now challenges. স্যার আমার মেয়ে মোবাইল চালু করে দিছিল স্যার, এই জন্য ঝামেলা হয়ে গেছে। Okay, now I is very easy. Now we will come into the subject we. এটা দিয়ে যে 9 সেন্টেন্স পারবেন তারই আজকে হলো 10 stars. We were বাদ চলে যাবে না, খেয়াল করেন। কখন দিব? যখন আমি বলবো আই এম আমি একজন, বাট উই কি একজন নাই, উই ওয়ার স্টুডেন্টস। হ্যাঁ, উই ওয়ার স্টুডেন্ট বলে সাউন্ড যোগ করতে হবে লাস্টে, উই ওয়ার স্টুডেন্টস, কারণ বেশি হয়ে গেছি। উই ওয়ার ফাইন, উই ওয়ার এট হোম। আই নাই, আই শেষ। We were students, we were fine, we were at home. We are students, we are fine, we are students, we are fine, we are at home. We will be students. We will be fine, we will be at home. আমি ট্রাই করতেছি 9 sentences with the subject we. We were students, we were fine, we were at home. We are students, we are fine, we are at home. We will be students, we will be fine, we will be at home. We will be at home. তাহলে সবাইকে আমি একটা
20 সেকেন্ড সময় দিলাম পড়ার জন্য। We were students, we were fine, we were at home, we are students, we are fine, we are at We home, was we a will be student. students, We we was a will be fine, student. we will be at We home. are students, we We are fine, was a we are at student. home. We are student, we are fine, we We are at was a home. We will be student. student, we will be fine, We we will was be a at home. student. We are students, we are fine, we are at home. We We are was a students, student. we are We fine, was we are at fine. home. We We will be was students, we student. will be fine, we will be at home. Oh yeah. We are students. We are students, we are fine, we are at home. We are fine, we are fine, we are students, we are fine, we are at home. We will be students, we will be fine, we will be at home. We are students. We are students. We are students. We are fine. We are at home. We are students. We are fine. We are at home. We will be student. We will be fine. We will be at home. We was a student. We was a student. Good, let's have a try. Kanis Fatima. We are students. Kanis Fatima. We are fine. We are at home. Yes, sir. Kanis We Fatima, will be please. students. We are at home. We will be Yes, sir. We were students. We was a student, we are fine, we are at home. We are a student, we are fine, we are at home. We will be a student, we will be fine, we will be at home. কানিস ফাতেমা আমার সাথে বলেন we were students. হ্যাঁ বলেন আমার সাথে We was a student. স্টুডেন্ট না তো উই ওয়ার, যেহেতু উই হয়ে গেছি একজন তো আ বুক বা টু বুকস। আ স্টুডেন্ট, আমি একজন স্টুডেন্ট, বাট আমরা যদি হয়ে গেলাম তাহলে আমরা তো একটা স্টুডেন্ট হব না, উই আর স্টুডেন্টস, রাইট? Yes, sir. We were students, we were fine, we were at home, we are students, we are fine, we are at home, we will be students, we will be fine, we will be at home. স্টুডেন্টস শব্দ রিক্সা পাংসা সাউন্ড যোগ করতে হবে স্টুডেন্টের পিছনে। তাহলে আরেকবার কানিস ফাতেমা, we were students. We are a student, we are fine, we are at home. We are a student, we are fine, we are at home. We will be student, we will be fine, we will be at home. এই সাউন্ডটা কিন্তু ভালো শুনতে পাচ্ছি না আমি। ওকে আমিরুল ভাই, লেটস হ্যাভ আ ট্রাই। দেন মোহাম্মদ সোহাগ, সোহাগ বলবে তারপর আমিরুল ভাইয়ের পরে। Thank you. Okay. We are students, we are fine, we are at home. We are students, we are fine, we are at home. We will be students, we will be fine, we will be at home. Very good. Next, Sohag. We are students. We are student. We are fine. We are at home. Sir. We were a students. We were a student. হবে না, কারণ কি আমরা we were student. We were student. We were student. We are fine. We were students. We were fine. We were fine. We at home. We were at home. We are student. We are fine. We are at home. We will be. We will be student. We will be fine. We will be at home. We will be students. লাস্টে একটা পাংচার রিকশা will be students. হ্যাঁ, কারণ we তো we will be students. We will be fine. We will be at home. Okay, then next is Shanu. Shanu Akhtar. Shahidul Islam. Sweetie. Yes, sir. হ্যাঁ, শহীদুল ইসলাম। Yes, sir. হ্যাঁ, We are students, we are fine, we are at home. We are students, we are fine, we are at home. We will be students, we will be fine, we will be at home. Very good. Sweetie. Yes, sir. We were students, we were fine, we were at home. We are students, we are fine, we are at home. We will be students, we will be fine, we will be at home. Good. So থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এইটার আমরা আজকের ক্লাসের পরে আমাদের নেক্সট ক্লাস হবে মানডেতে, কালকে ক্লাস হবে না।
সো আপনারা এই ফার্স্ট লেসনের মধ্যে আমি আপনাকে লেসনটা একটু দেখাই নেই। আপনাদের কাজ কয়টা আগে কাজটা বুঝাই নেই, নেক্সট পরবর্তী লেসনে যাব। প্রথম কাজ হচ্ছে বইটা পড়বেন। প্রথম কাজ হচ্ছে লাস্টের চ্যাপ্টারটা আমি যেভাবে বলছি এটা রিডিং পড়বেন, এটা হোমওয়ার্ক, বইটা পড়বেন, বাংলা লেখা বসে বসে এটা পড়বেন। এক নাম্বার কাজ, ফার্স্ট থিং ফার্স্ট। এগুলা কি স্যার আপনি দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, অলরেডি ক্লাসরুমে দিয়ে দিছি, এটা পড়বেন নাম্বার 1। নেক্সট ইজ গো টু দ্য ক্লাসরুম, আপনি ক্লাসরুমে যাবেন, গুগল ক্লাসরুম। ক্লাসরুমটা কই? ক্লাসরুমটা বের ক্লাসরুমে স্যার কিভাবে যাব? কিভাবে যাবেন এটা তো বলতেছি আজকে অনেকক্ষণ ধরে, আবার বলে দিচ্ছি। স্যার লেসন 15টায় করবো 196 পৃষ্ঠা। জি, বুঝি নাই। স্যার ওই আপনার সেন্স অফ টেন্স বুকের লেসন 15 পেজ নাম্বার 196টা পড়তে বলছিলেন পুরোটাই। হ্যাঁ, পড়বেন, ওইটা তো বললামই। এই যে বইটা এখানে দেওয়া আছে, এই যে গুগল ক্লাসরুম, এখন যে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো গুগল ক্লাসরুম। এই যে আপনারা মোবাইলে যদি যান ঠিক একই জিনিস দেখবেন। আর আপনারা, আবারও বলতেছি, যারা ব্রাউজার দিয়ে, আপনারা যারা মোবাইলের ডেস্কটপে কম্পিউটারে দেখতে চান, ক্লাসরুমে জয়েন করতে চান, তাহলে আপনি গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করবেন। ক্রোম ব্রাউজার ইউজ ওপেন করার পরে আপনি এখানে গুগল ক্লাসরুম লেখা সার্চ দিলেও পাবেন, আপনি গুগলে সার্চ দিলেও গুগল ক্লাসরুম পাবেন। আবার যদি না পান এখানে 3 ডটসে এসে এখানে গুগল ক্লাসরুম পাবেন। এইটাই কাজ, এটাতে ক্লিক করলেই চলবে। ক্লিক করার পরে আপনি এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে যেখানেই পান গুগল ক্লাসরুম লেখা সার্চ দিয়ে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনি এখানে কিছুই পাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি কোনো ক্লাসে জয়েন করেন। এখানে একটা প্লাস বাটন পাবেন, এই যে এখানে প্লাস, ক্লিক করবেন, জয়েন আ ক্লাস, ক্রিয়েট আ ক্লাস, আপনি ক্লাস জয়েন করবেন। জয়েন আ ক্লাস ক্লিক করলে এরকম একটা ক্লাস কোড চাবে, যেটা আমি গ্রুপে দিয়ে রাখছি অলরেডি ক্লাস কোডটা। ওই কোডটা দিবেন, তাহলে আপনি ক্লাসে জয়েন করে ফেলবেন। এসে এরকম এই শুধু এইটা পাবেন, আর এগুলো একটাও পাবেন না। এগুলো আমার এই সিচুয়েশন স্পোকেন ইংলিশ ব্যাচ 261 পাবেন, এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনি এবার এই 3টা অপশন দেখতে পাবেন। কি কি? 3টা অপশনের মধ্যে হলো আপনি দেখবেন স্ট্রিম। স্ট্রিম মানে হলো, আমি এখানে ধরেন আমি কোনো অ্যানাউন্স দিব, আমি হাই, আমি যখন এটা কিছু লিখবো আপনার কাছে চলে যাবে, সাথে সাথে আপনার কাছে একটা নোটিফিকেশন চলে যাবে। এটা আমি সেন্ড করা, পোস্ট করার সাথে সাথে আপনি দেখেন আপনার মোবাইলে যারা জয়েন করছেন তাদের মোবাইলে এইটা চলে যাবে মেসেজটা। আপনি চাইলে এখানে আপনার হোমওয়ার্ক যত দিব, আমি যদি কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে থাকি তাহলে এখানে আমি আপলোড করতে বলবো। ক্লাস ওয়ার্কে যাবেন, এটা সেকেন্ড ট্যাব। এই ক্লাস ওয়ার্কের মধ্যে আপনার যাবতীয় রিসোর্সগুলো থাকবে, আমি ক্লাস নেওয়ার জন্য যত রিসোর্স আমি দিব। হ্যান্ড আউট সেকশনে লেসন 1 স্যার আপনার আপনার বইটা কি দিয়েছেন অলরেডি? অলরেডি দিয়ে দিছি বইটা আমি। এই যে বুকস, এই যে দেখেন, এই যে বুকস লেখা আছে, বুকস এর মধ্যে মোবাইলে সেন্স অফ টেন্স লেখা আছে, ক্লিক করবেন, তাহলে এইটাই পিডিএফ ফাইলটা পাবেন। এই যে লেখা আছে পিডিএফ, আপনি জাস্ট এটাকে ডাউনলোড করে মোবাইলে রেখে দিবেন, ঠিক আছে, বা ডেস্কটপে রেখে দিবেন। এটা হলো রেকর্ডিং ক্লাস। যেমন আজকে যে ক্লাসটা হচ্ছে, আমি রেকর্ড শেষ হওয়ার পরে আমি 1 নাম্বার ক্লাস হিসেবে এখানে দিয়ে দিব ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, ক্লাস 1, আপনি রেকর্ডিং ক্লাসটা পাবেন। হ্যান্ড আউট, এই যে আপনার ক্লাসের মধ্যে আজকে যত হ্যান্ড আউট দিব, এই যে এই হ্যান্ড আউটটার কথাই বলতেছি, এই যে দিস ওয়ান, আপনি ক্লিক করবেন, ক্লিক করলে ওপেন হবে। হওয়ার পরে সি বি সম্পর্কে আমি যত কথা বলছি প্রত্যেকটা এখানে আবার লেখা আছে। স্ট্রাকচার যেটা পড়াইছিলাম, I am a student, I am fine, I am at the classroom, এখানে at the classroom আসছে। I was a student, I was fine, I was at the classroom, I'll be a student, I'll be fine, I'll be at the classroom। এখানে সুন্দর করে গুছায় দেওয়া আছে, আপনি শুধুমাত্র পড়বেন। 9 sentences in a breath. We were students, we
We are students, we are fine, we are at home. We were students, we were fine, we are at home. We will be students, we will be fine, we will be at home. এখান থেকে একটা অংশ নিবেন, we are, এই তিনটা বলবেন। এখান থেকে we were নিবেন, তিনটা বলবেন। এখান থেকে we will be নিবেন, we will be a student, we will be students, we will be fine, we will be at the classroom। এইভাবে এই যে ড্রিল এক্সারসাইজ 1, আপনার আগামী ক্লাসে এই ড্রিল এক্সারসাইজ 1 থেকে আমি যে কোনো তিনটা সাবজেক্ট আপনাকে ধরবো, 10 on 10 স্কোর। আপনি কত পাইলেন এটা একটা রেকর্ড রাখবো। এটার পরে এইটা পড়ার পরে, এই বক্সটা পড়ার পরে ড্রিল এক্সারসাইজ 1 শেষ করার পরে এবার ড্রিল এক্সারসাইজ 2 তে আসবেন। I'm a pilot, I am intelligent, I am in the plane. I was a pilot, I was intelligent, I was in the plane. I'll be a pilot, I'll be intelligent, I will be in the plane. Exactly the same rule. আপনার বেশি পড়া থাকবে না, মাত্র এই 5টা ড্রিল এক্সারসাইজ পড়া থাকবে। 5টা ড্রিল মুখস্থ করার দরকার নাই, কোনো কিছু মুখস্থ করতে যাবেন না, খালি দেখে দেখে পড়বেন। দিস আর দ্য টাং টুইস্টার, মুখের জড়তাটা খুলবেন, যত ফাস্ট পড়তে পারেন। কিভাবে পড়বেন আমি আরেকবার বলে দেই। নিজের কাছে নিজে অনেস্ট থাকবেন। প্রথমে আই দিয়ে ধরবেন, I am a student, I am fine, I am at home। 9 লেখা আছে, 9 sentences in a breath। আপনি কিভাবে চর্চা করবেন? আপনি প্রথমে একটা সাবজেক্ট নিবেন, নেওয়ার পরে 9টা বাক্য এক নিঃশ্বাসে বলতে পারার আগ পর্যন্ত এটা প্র্যাকটিস করবেন। একবার যদি আপনি পেরে যান তাহলে সেকেন্ড সাবজেক্টে যাবেন। ব্যাপারটা কি? ধরেন আপনি চর্চা করতেছেন, I am a student, I am fine, I am at the classroom, I was, আটকাই গেছেন, আর প্রথম থেকে পড়বেন। I am a student, I am fine, I am at the classroom, I was a student, I was fine, I was at the classroom, I'll be a student, আটকাই গেছেন, আর প্রথম থেকে পড়বেন। একবার নিজেকে 10 on 10 দিবেন। হ্যাঁ হুসাইন, তোমার 10-এ 10 পাইছো তুমি। I was a student, I was fine, I was at home, I am a student, I am fine, I am at home, I'll be a student, I'll be fine, I'll be at home. Good, 10 on 10। তারপরে সেকেন্ড সাবজেক্টে যাবেন। এইভাবে এই ড্রিলটা শেষ করবেন, 5টা ড্রিল শেষ করবেন। 5টা, 6 না লাগবে না, অনেকগুলো আছে, কিন্তু এই 5টা ড্রিল এক্সারসাইজ শেষ করবেন। 9 sentences in a breath। আমি যে কোনো একটা সাবজেক্ট আপনাকে ধরবো নেক্সট ক্লাসে, যে কোনো 3টা সাবজেক্ট ধরবো যে কোনো জায়গা থেকে। আপনি 3 নিঃশ্বাসে আমাকে 3 into 9, 27 sentences বলবেন। এটাই আপনার কাজ, খুব বেশি কাজ নাই, ফার্স্ট ক্লাস। And next is আপনার 1 মিনিটে, 1 minute, you have to introduce yourself within 1 minute। 1 মিনিটে আপনাকে আপনার পরিচয় দিতে হবে। And here is a format, and একটা ফরম্যাট দেওয়া আছে, এটার আবার একটা ভিডিও দেওয়া আছে ক্লাসরুমে। আমরা ক্লাসরুমে যাই, সরি, এই যে সেলফ ইন্ট্রোডাকশন উইথ বি, এটা Hi, good day. I would like to say something about myself. আপনারা নিশ্চয়ই My name is অডিওটা Hina Hosan. শুনতেছেন না, তাই না? I'm from Narayanganj. স্যার শুনতেছি। জি, শুনছি। শুনতে পাচ্ছি স্যার। শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। ভয়েস শুনতে পাইছেন? গুড। জি জি স্যার। জি জি Hi, sir. good day. I would like to say something about myself. দিস ইজ, Well, my name's Hina Hosan. এটা ডেমো। আপনাকে এটা, এই যে এই মেয়েটা তার সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিছে উইদিন 1 মিনিট। আপনাকে উইদিন 1 মিনিটে আপনার সেলফ ইন্ট্রোডাকশনটা দিতে হবে। দিস ইজ দ্য নেক্সট টাস্ক ইউ হ্যাভ টু ডু। আর এখানে হলো আমার ওয়ার্কশিট, এবং এইটা হচ্ছে আমার আমি যে আজকে যে প্রেজেন্টেশন, এখানে হলো 9 sentences in a breath। Exercise. 9 sentences in a breath. Subject: I.
I was a student, I was fine, I was at home. I'm a student, I'm fine, I'm at home. I'll be a student, I'll be fine, I'll be at home. So this is the how to practice nice sentences in a breath. This is the demo. So এটার মতো করে আপনি চর্চা করবেন। And this one is the ওয়ার্কশিট। আজকে যে পিডিএফ আমি যে প্রেজেন্টেশনটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই প্রেজেন্টেশনের ফাইলটা এখানে দেওয়া আছে পিডিএফ আকারে। সো ইউ ক্যান গো থ্রু ইট, আপনি এটাতেও যাইতে পারবেন। So এই হলো আপনার আজকের যে আমি প্রেজেন্টেশনটা দেখাচ্ছিলাম, এটার পিডিএফটাও এখানে দেওয়া আছে, সো দ্যাট ইউ ক্যান গো থ্রু, আপনি যেন দেখতে পারেন। সো দিস ইজ organized, everything will be organized. What you have to do is you have to just exercise. আমি যেভাবে বলবো আপনি শুধু এক্সারসাইজ করবেন। আজকে যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস, আমি খুব বেশি পড়া দিব না, হজম করবেন, যতটুকু দরকার, যতটুকু বলবো এতটুকু কাজ করবেন। তাহলে আসেন, I want to summarize and today's class, and I will talk to you for a while, then I will leave because you have a class at 8:30. সো বি অ্যান্ড ডু, এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দুইটা এলিমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। নাম্বার হচ্ছে, এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহ যা কিছু বানাইছে সব বানাইছে নাউন, এবং এই নাউনগুলো বানানোর পরে আল্লাহ কি করছে জানেন, এদেরকে কাজে সাইন করছে। অর্থাৎ পৃথিবীর বানানোর পরে বলছে আল্লাহ, তোমার কাজ হলো তুমি খালি ঘুরবা, আর তোমার কাজ হচ্ছে আমি যে মানুষজন বানাইছি, আশরাফুল মাখলুকাত যাদেরকে বানাইছি ওদেরকে শেল্টার দিবা, যা যা লাগে তা দিয়ে তুমি সাহায্য করবে, এটা তোমার কাজ। চাঁদকে বানাইছে, কাজ অ্যাসাইন করছে, তোমাকে আলো দিতে হবে, হ্যাঁ, তোমার আন্ডারে যে প্ল্যানেট গুলো আছে এগুলো বাঁচাই রাখতে হবে, ঘুরতে হবে। এই গাছরে বানাই বলছে তো অক্সিজেন দিতে হবে, অক্সিজেন দেয় গাছ। আবার আমাকে বানাইছে, আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড দিতে হয়, আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি দিই তাহলে গাছ বাঁচে, গাছ আবার অক্সিজেন দেয়, তার কারণে আমি বাঁচি। তো হোল ওয়ার্ল্ড ইজ, এই যে ইউনিভার্স ইজ ফাংশন ওয়ার্কিং অন অ্যাকচুয়ালি সাস্টেইনিং অন ফাংশন। অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবাই তার তার জায়গা থেকে কাজ করে, আর যা বানাইছে সব নাউন, কাজ অ্যাসাইন করছে হইলো কাজ। এই জন্য দুই হাতে দুইটা জিনিস আমরা রাখবো। এই হাতে, বাম হাতে হইলো এই দুনিয়াতে যত কিছু আছে তাদের পরিচয় দিব, তাদের অবস্থা বলবো, তাদের অবস্থান বলবো। আর ডান হাতে হইলো এই দুনিয়াতে যারা আছে সব নাউন, তাদের কাজগুলা বর্ণনা করবো ডান হাতে। এই জন্য ডান হাতে হইলো ডু, আর বাম হাতে হইলো বি। বি দিয়ে যা কিছু আছে পরিচয় দিব। ও, ইট ইজ আ বিগ রুম, হ্যাঁ, সো ইট ইজ বিগ, ইট ইজ আ নাইস রুম, এটার পরিচয় দিচ্ছি, অবস্থা বলতেছি, রাইট? আই এম মোহাম্মদ জামাল হুসাইন, আই এম আ টিচার। Oh, I'm very glad today. I'm very happy today. I'm so busy today. I'm at home. My wife is at home. My children are at home. And my father is in Kumilla. My mother is in Kumilla. And they are also fine. এই যে আমি এই যত দুনিয়ার যত নাউনের পরিচয় দিচ্ছি, অবস্থান বলতেছি, বাম হাতটাকে শক্ত করে ধরে রাখবো। আর যখনই নাউনদের কাজ নিয়ে কথা বলবো তখন আমরা আসবো হলো ডান হাতে। এই জন্য একটা ইংরেজি বাক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা কি ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্ট হলো নাউন অ্যান্ড অ্যাকশন। ওই যে সারা ম্যাডাম পড়াইছে, সাবজেক্ট, হ্যাঁ, নাউন বা নাউন ফ্রেজ, আর একটা হলো ভার্ব, তাই না? ভার্ব লাগবে। তো এই পৃথিবীতে দুইটা এলিমেন্ট ছাড়া আমরা কোনো কথাই বলতে পারবো না। একটা হলো নাউন, আর একটা হচ্ছে তার কাজ। সো না, প্রথমে আমরা শিখবো হলো বাম হাত দিয়ে নাউনগুলোকে কিভাবে ডেসক্রাইব করতে হয়, how to describe a noun, right? This is the main function of the left hand. আপনি কালকে থেকে অফিসে যাওয়ার সময় আপনি শুধুমাত্র আপনার চোখের সামনে যতগুলা নাউন পড়বে প্রত্যেকটা দাঁড়ায় দাঁড়ায় 3টা করে বাক্য বলে যাবেন। না বাক্য বলে আপনি সামনের দিকে আগাবেন না। ও, ইট ইজ অটো রিক্সা, ইট ইজ ইন ফ্রন্ট, ইট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য বিল্ডিং। আমরা শিখাবো নেক্সট ক্লাসে preposition of place, preposition of movement, preposition of time। খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, 1 কোটি টাকার ক্লাস, মিস করলেন তো সব মিস। এই বি তো আগেও পড়াইছি, এগুলো তো নতুন কিছু না, পুরাতন কথা বলতেছি। আর এই পড়াবো হলো preposition of place, preposition of time, preposition of movement, অনেক দামি দামি ক্লাস, ডোন্ট মিস দ্য ক্লাস।
আর ডোন্ট ওয়ারি 12টা ক্লাসের কথা বলছি, বাট আই হ্যাভ গট আ কন্টেন্ট। আমি কি পড়াবো আই নো দ্যাট। যদি ক্লাস 14টাও লাগে আমি আসি, ক্লাস 16টা লাগলেও আমি আসি, রাইট? সো আপনারা থাকলে আমিও আসি। তো আমার মাথায় আছে আমি কতটুকু কন্টেন্ট আপনাদেরকে পড়াইতে চাই। সো এই কন্টেন্ট যদি এক ক্লাসে, ভাবিয়েন না যে স্যার ক্লাস 1.5 ঘন্টা নিয়ে কমার্শিয়াল ক্লাস নিয়ে শেষ করে দিতেছে। সো আই এম নট আ কমার্শিয়াল টিচার। জীবনে কমার্শিয়াল হইতে পারি নাই, তাইলে আমার বাড়ি গাড়ি থাকতো ঢাকা শহরে। আই এম ইমোশনাল টিচার। এই জন্য আমার ওয়াইফ প্রতিদিন আমার বকাঝকা করে, তুমি এত ইমোশনাল কেন? ইমোশনাল টিচার, আই এম নট আ লাইক এ প্রফেশনাল টিচার, রাইট? সো কারণ আমি পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ শিক্ষক আছে পৃথিবীতে, বাংলাদেশে, পৃথিবীতে না, বাংলাদেশে, পৃথিবীতে অনেক ভালো ভালো টিচার আছে। সো এক শ্রেণীর টিচার হলো টিচার বাই চান্স, আর টিচার বাই চয়েস। মানে টিচার বাই চান্স হলো জীবনে আর কিছু করতে পারিনি, আর কি করবো, শেষে গিয়া শিক্ষক হইছি, ঠিক আছে? এটা হলো টিচার বাই চান্স। আর চয়েস হলো ছোটবেলা থেকেই, হ্যাঁ, শিক্ষক মানে শিক্ষকতা করার স্বপ্ন দেখছি। অনেকে ছোটবেলা থেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে, পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখে। আর অনেকে আছে ছোটবেলা থেকে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সো দিজ আর দ্য টিচার বাই চয়েস। এই টিচার বাই চয়েস যাদের, তারা কখনোই কমার্শিয়াল হইতে পারে না। আর টিচার বাই চান্স যারা, তারা কমার্শিয়াল হইতে পারে। কারণ তাদের অবজেক্টিভই হইলো এটাই রুজি রোজগার। So anyhow, don't worry about my classes, number of classes. I have got the content. আমার কাছে কন্টেন্ট আছে। 12টা ক্লাসের কন্টেন্ট শেষ করতে যদি 16টা ক্লাসও লাগে, I will be there with for you, right? আর আমি যতক্ষণ মনে করব যে কারণ আমার দুইটা পার্ট তো, 1 and 2, লেভেল 1 and 2, তো 1 যতদিন শেষ না হবে আমি লেভেল 2-তে অফার করব না। সো এনিহাউ, তাহলে আসেন, তাহলে বি দিয়ে আমরা 3টা কাজ করব, পরিচয়, অবস্থা এবং অবস্থান। তাহলে এখন আসেন আমরা দুই একজনের সাথে কথা বলি। দিনা আখান, হাউ আর ইউ টুডে? I'm fine today. সো আমার বাবা একজন কৃষক ছিল, ইংরেজি কি হবে তাহলে? My father was a farmer. ওয়াজ এ নাই কোথাও, Was a farmer. কোথাও এ নাই। এ বলতে কিছুই নাই ইংরেজি জগতে। জি স্যার। এ হলো এই হয় আছে আ, হ্যাঁ, এ, হ্যাঁ, আছে। আমরা এটা অ্যাডভান্স ক্লাসে শিখাবো 44 সাউন্ডস। সো হয় থাকবে হলো আ, না হয় থাকবে এ। তো ওই, আর এ হলো লেটার, এটাও এ হিসাবে পড়ে আসি ছোটবেলায়, এটা হবে এই। তো এটা হলো আ। একটি অর্থে যদি আমরা একে, মানে আমরা যদি এ পড়ছি জীবনে, এটাকে যদি একটি অর্থে ব্যবহার করতে চাই, সহজ কথায় একটি অর্থে যদি ব্যবহার করতে চাই, তাহলে এটাকে বলবো আ। I'm a student. My father was a farmer, right? Okay, so কার সাথে কথা বলতেছিলাম? Who I was talking to? Dina. Dina. Dina, where are you now? Now I am at my bedroom. Where is your, are you married? Yes, sir. তাহলে আমিরুল ইসলাম বলেন তো, আমি যে প্রশ্নটা করলাম আর ইউ ম্যারিড, এটা কি পরিচয়, অবস্থান না অবস্থান? জি, এটা হচ্ছে তার পরিচয়, ম্যারিড। এর পরিচয় না, না, সরি সরি, না, এটা অবস্থা। অবস্থা। ঠিক আছে, আপনি ঠিক ঠিক। হ্যাঁ। সো অবস্থা, ইয়েস। হ্যাঁ, বিবাহিত অবিবাহিত তো পরিচয় হইতে পারে না, এটা তার জি 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 অবস্থা, ঠিক আছে? জি, সরি সরি। তো ওকে, অবস্থা। ওকে, দিনা, where are you from? I am from Tangal. Okay, where is your father? My father was no more. Father was no more কেন? My father is no more. My father is no more. Okay, my father is no more. Sorry to hear that, Dina. So, is your mother alive? My mother? Yes. Okay. My mother at my hometown Tangal. Okay, very good. Okay, good. Thank you. Kanis Fatima, where are you now? I'm from Moisa.
where are you now? আপনার অবস্থান কোথায়? Where is your position? I'm at. At bedroom. Very good. So what is your mobile phone? My mobile phone is my hand. In front of me. My phone is in front of me. Okay, is it black? What color is your mobile phone? Black, sir. It is black. What is the name? What is the brand name of your mobile phone? My mobile phone name is Realme. আমি ব্র্যান্ড নেমের পরিচয়টা জানতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? সো ব্র্যান্ড নেমের পরিচয়টা জানতে চাচ্ছি। So the brand name of my mobile phone is Realme. And what is the brand name of your mobile phone? Yes? Yes, sir. জোরে কথা বলবেন, গলা ফাটায় কথা বলবেন, এরকম মিন করে কথা বললে হবে না তো। হ্যাঁ, ওকে, নেক্সট রাজনন্দিনী। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে এই পর্যন্তই। আপনার 8:30 আপনাদের আইএলটিএস এর ক্লাস আছে না আজকে, নাকি অফ? Yes, sir. ক্লাস আছে স্যার। স্টার্ট হয়ে গেছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টুডে। তাহলে আপনারা আমি হোমওয়ার্ক দিলাম, এই হোমওয়ার্ক করে নেক্সট মানডেতে আমাদের ক্লাস হবে, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ ফেস এনি কাইন্ড অফ Okay, ডিফিকাল্টি, sir. নক মি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, স্যার। Thank you.